अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टीटा में खुश आमदीद। बैठो न दूर हमसे, देखो खफा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, अब जो आ गए हो जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया के जहां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। ला रा 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 ला रा 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 रा। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। यार तू चेक कर शायर ने की लिखे यार, सुभान अल्लाह। उन्हें की के तू की ते अगो मदर मोहन साहब ने कमाल। सुभान अल्लाह। हाँ मेरे तो भी पढ़ा ले। ओए हैं। अच्छा तुम क्या जानो तुम। हाँ जी। तुम क्या जानो तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो तुम क्या हो, मेरी क्या खता है, होता है यही कि ज़मीं से भी कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। ला रा 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 ला रा 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 रा। क्या बात है क्या यार, कैसा टेम्पो दे विच है कसम रिदम दे विच। वाह वाह। ये रफी साहब का गाना। क्या बात है। रफी साहब का गाना था, मदर मोहन साहब की कंपोजिशन थी। शेख रफी साहब कह सकते। रफी साहब सी बेसिकली हजाम सी नाई सी। अच्छा हाँ तेनों इसलिए कहना ना कि जिन्हां नूं दिता रब ने ढिड उन्हां दे पीड़। मतलब जिन्हां नूं रब ने दिता उन्हां दा कोई सानी नहीं हुंदा, ना औलाद चों ना वड्डियां चों। कई लोग कल्ले आउंदे ने सिर्फ, रफी साहब कल्ले ही आए ने। वाह वाह वाह। ना उन्होंने बाप दादा को गाउंदा सी, ना अगों को बच्चा बच्ची उन्हों दा गाउंदा, कल्ले आए ने ते फाइनल होके चले गए ने। नहीं तो मेरे अब्बू केड़ा राशन लेके आए, मेरे अब्बू भी कल्ले आए। मेरे अब्बू मैनू याद आ गए, वो मैनू कहंदे सी तुम क्या जानो तुम क्या हो। मैं तेरे मोहर के दंद बाहर कढ़ देने। मेरे जी शक्ल बड़ा मेनू पता नहीं की हुंदा ही, मेनू चीचियां चढ़दियां। बस करिया करो, मैनू कुछ चीजियां चढ़दियां। हर बंदे दी इज्जत नफ्स हुंदी है। यार दा मुंह वेखिया, मुंह वेखिया तुसीं।
ਅੱਛਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ, ਬੁਰਾ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਬੁਰਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਰਨੀ ਕਾਪੀ? ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਇਹਦਾ ਇੱਧਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਇਹਦਾ ਵਿਊ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਓਏ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ। ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਖਲੋਤਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇੱਕ 10 ਰੁਪਏ ਟੁੱਟੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ? ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਟੁੱਟੇ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਹੁੰਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਈਕਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੇਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਝੂਟਾ ਦੇ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚੂਸਾ ਪਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? मीटिंग च बैठे किथे लिखा सी भी यहाँ चूसा मुंह में डालना मना है? ਭਾਜੀ ਹਟ ਜਾ। ਬਸ ਕਰਿਆ मेरी ਕਰੋ। मर्जी है, मैं एंजॉय करदा। ਜ਼ਹਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਦਫ਼ਤਰ ਵੜਦੀਆਂ ਸਾਥ चिट्टा ही चिट्टा मथे लगदियां। पहले गेट ते यहाँ बैल बजाना मना है, एक बार बैल बजाए उथे चिट लिखी, फिर तुसी अंदर आना गेट ते लिखिया अंदर आना मना है, ठीक है। फिर रिकॉर्डिंग रूम मना है किथे लिखिया? रिकॉर्डिंग रूम दे विच लिखिया बगैर इजाजत अंदर आना मना है। इत्थे टी टाइम दे विच लिखिया है रिकॉर्डिंग के अलावा यहाँ बैठना मना है। बाथरूम च लिखिया है, सुनी जाना, बाथरूम च लिखिया है टूटी सिर्फ एक बार चलाए। नहीं नहीं, जो बाथरूम च लिखिया वो दस लाइट की लिखिया? लाइट बंद करके है। हाँ, और अंदर की लिखा एडिटर दा, एडिटिंग रूम में कुर्सी पे बैठना, एडिटर रूम में नहीं, एडिटर की कुर्सी पे बैठना मना है। आहो, ठीक है। मेरे कमरे च लिखा बगैर इजाजत अंदर आना मना है, ठीक है जी। ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਤੇ ਲਖਾਣ ਦਾ ਕੀ ਤੋਕ ਹੈ? ਯਾਰ ਜਾ ਸਰ ਔਰ ਬਾਜ਼ੂ ਅੰਦਰ ਰੱਖੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੋਕ ਹੈ? पूरे दफ्तर च कितना नहीं हैगी। नहीं तू घर दे बूहे के क्यों लगे लिखा हुआ हारन दो रास्ता लो, ये क्यों लिखा हुआ? दस मुनाफका सॉरी इधर सीगा इधर सी यार, इन्हें अपने वाशरूम के बाहर लहाया वा, हम वापसी पे काट नहीं लेते। इन्होंने लोटे ते लिखाया हैंडल से पकड़े। हाँ तो ठीक है ना, कई लोग इंज हथ पा लेंदे ने। ਉਹ ਬਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। नहीं उस्ताद जी ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗੇ ਰੋਟੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਾਣੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਮੇਰੀ ਬਿੱਬ ਦਿਓ, ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। यार ਇਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਐਡਾ ਕਿ ਡੋਲ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਖਾਲੀ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਬਚਾ ਹੁਆ ਸਾਲਨ इसमें डाल जाए। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਂ ਸ਼ੋਅ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ ਤੇ ਕੱਛਾ ਬੂਸ਼ਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਚਾਬੂਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਟ ਹੈ ਨੇ, मेरे को शॉट है इन्हें ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਹਾਇਆ मेरे से ज्यादा चिट्टा बंदा मुझे मिलने ना आए। ਫਰਸ਼ ਤੇ ਕੱਲ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ? ਭਾਜੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਜਵਾਬ ਵੀ ਲਵੋ ਨਾ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਗੋਂ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਾ। ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਲੋ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਪਣਾਇਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 1000% ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ। ਅੱਛਾ ਲੰਮੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਸੌਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਫੇਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਧਰ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਤੂੰ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਤੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਹਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਕਨੈਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਜੀ ਭਾਈਜਨ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਇੰਨੇ ਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਬਹਿਣਾ, ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾਈਏ। ਇਹ 10 12 15 ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਡਰੈਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100% ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੇਰ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਇਹ ਆ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਡੇਲੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਸੋਫਾ ਵਾ, ਇੱਥੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸੋਫਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਸੋਫੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਦੀ ਤੂੰ ਜੁੱਤੀ ਸਮੇਤ ਰੱਖੇਗਾ, ਬੂਟ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮੈਂ ਰੱਖਾਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕ ਰਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਈਫ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕਿ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘੀਸੀ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕੀਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀਸੀ ਲਵੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਕੀਸੀ ਲਵੋ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੋਫਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੂਟ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਇਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਬੌਂਗੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਡਾਂਸ ਕਰਨਾ ਡਾਂਸ ਕਰੀ ਜੋ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਣਾ ਗਾਉਣਾ ਗਾਈ ਜੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਲੇ 23.5 ਘੰਟੇ ਤੇਰੇ ਐਡੇ ਕੁ ਸੋਹਣੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਆ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀਸੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਕੀਸੀਆਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਲੈ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਕੱਛਾ ਪਾ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਨਾ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਪਾਪੜ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਮੰਗੇ? ਉਹੀ ਤੇ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਪਾਪੜ ਮੰਗ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਛੁਰੀ ਮਾਰਤੀ। ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਟੇ ਲਈਆਂ ਹੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ 'ਚ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟੋਟਲੀ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ। ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਟਾਈਮਿੰਗ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਲਈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੁੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਘਾਹ ਖਾਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨੁੱਕਰ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ ਬੱਕਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਘਾਹ ਪੁੱਟ ਕੇ 2-3 ਦਾਣੇ ਖਾ ਲਏ। ਆਹ ਤੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਡੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡੱਡੂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਡੱਡੂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਘਾਹ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਮੋਟ ਕੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰੋਂ ਟੈਗ ਲਾ ਲਈ ਨਾ, ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਤਾਦ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਫਲਾ ਸ਼ੋਖਾ ਉਸਤਾਦ। ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਟੈਗ ਲਵੇ ਤੋਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਭੁੜਕ ਰਿਹਾ ਨਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਟਾਲੀ ਆ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਜੈਨੂਇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਲੀ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਆਜ਼ਾਦ ਛੱਡੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਛੱਡੋ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਚਲੋ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਠਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਗਾਰੋ ਗਾਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਡਿੱਗ ਕੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦਤ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰਰੇ ਸਾਲਨ ਟੈਪ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਕਦੀ ਦੇਖ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਕਰਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਤੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਦਾਗ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਦੀ ਚਾਹ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦੇ ਦਾਗ ਨਾ ਲਵਾਏ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਜ਼ਹੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏਗੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹੀਨ ਬੱਚਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਕੱਲ ਘਾਹ ਖਾਣੇ ਤੇ ਡੱਡੂ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇੰਜ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਸਾਜੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਰ ਲਓ। ਕੱਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਫਿਲਮ ਦਾ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਚਾਹ ਪੀਣ ਡਿਆ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਗੇ ਆਪ ਬਤਾएं, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਲੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਡੇ ਜੇ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖੋ, ਕੱਲ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਸੋਫੇ ਤੇ। ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਇਆ ਵਾ ਇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਗਿਆ ਤੇ ਚਲੂੰਗੀ ਬਣ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਬੱਚੇ। ਅੱਛਾ, ਪਰਸੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਫਰੀਦ ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜ, ਮੈਨੂੰ ਧੋ ਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ, ਆ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਗਰ ਇਹ ਉਹ ਪੂਰੇ ਚਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਘੁੱਗੂ ਖਾਣਾ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਅੱਗੋਂ ਡਿਫੈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਤਕਤ ਮੈਂ ਘੋਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਯਾਰ ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਮੰਨਣਗੇ, ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸੀ। 60 64 65 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, 3 ਵਜੇ ਦਾ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਮੈਂ ਪੂੜੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਪੂੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ?
ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਆਰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਭਾਈ ਖਾਣਾ ਚੀਨੀ ਵਾਲੇ ਤੂਤੂ ਖਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਯਾਰ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਭਾਜੀ? ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਣੋ ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਨਾ, ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਕੈਂਚੀ ਚੱਪਲ ਗੰਦੀ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੋਇਆ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਤੂੰ ਗੱਲ ਹਜ਼ਮ ਤੇ ਕਰ ਲਾ, ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਹ ਦੋ ਦਾਣੇ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਤਸਕੀਨ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਤਵਾਰ ਪੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੁਮਰਾਤ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਹਫਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰੋ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਹੋਰ ਖਾਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਖਾ ਕੇ ਹਟੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੇਖੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏਦਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਗੱਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਮੰਡੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਚਾਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਯਾਰ ਉਹ 'ਚ ਫਰਕ ਆ, ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਜੀ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ੈਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕੱਢ, ਤੇ ਦਵਾ ਦਵਾ ਅੱਗੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾ ਆ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦੌਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਰੋਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਚੂਸ ਨਹੀਂ ਪੜਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਲੱਖ ਲਾਲਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੰਮ। ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਇੱਥੇ, ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਚਾਹ ਚੂ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਧਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ 50 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਏਦਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਏਦਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਸੂਈਨ ਕਰਾਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਗੁੱਜਰਾ ਤੇ ਬੋਲੀ ਸਾਰੀ ਜਲਾਇਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਗੁੱਜਰ ਲੱਗਦਾ ਬੋਲਦਾ। ਕੱਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਕੱਲ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਚ ਆਏ ਤੇ ਇੰਜ ਪਿੱਛੋਂ ਨਾ ਕਮੀਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਨੱਕ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਨਗ ਪੂੰਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਹੀ ਚੜਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਫਸ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੌਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੱਕ ਵੀ ਪੂੰਝਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਜਹਾਜ਼ ਵਾ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਵਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਨਜ਼ਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘਦਾ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬੰਬ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ। ਹਾਂ ਬਈ ਪਰਸੋਂ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਲਵਾਉਣਾ। ਜੀ ਮੈਂ ਐਡਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਵੇਖਦੇ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀ, ਤੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੈਂ ਪਾਲ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਣੀਆਂ ਇਹ ਚਿੱਟਾਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂ ਦੱਸ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿਚਨ में ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਮਨਾ? ਜੇ ਪਿਆਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕੂਲਰ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਲਾਸ ਆਦਾ ਭਰੇ, ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਜ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਹਾਂ ਤੂੰ 15 ਸਕਿੰਟ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਗਰ 20 ਪੀਸ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ 4 ਪੀਸ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਨਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ। 15 ਸਕਿੰਟਾਂ ਚ ਤੂੰ 16 ਪੀਸ ਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਰੋਟੀ ਕਿਸੇ ਹਟਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਚਾਹ ਮੇਰੀ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ 15 ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੀ ਆਲਮ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖਣੀ ਆ ਆਲ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ ਦੋ ਕਰਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਧਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲਾਉਣਾ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਵੇ ਸਾਜੀ। ਓਏ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਬਸ ਕਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਬੋਤਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ ਬੋਤਲ ਆਈ, ਇੰਜ ਬੋਤਲ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਚੂਚੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਚੂਚੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰ, ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਬੋਕਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ।
ਚੂਚੇ ਨੇ ਮੱਖੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਸਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖਾ ਉਹ ਲਓ। ਝਾੜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ। ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਸ ਕੇ ਆ ਕੇ ਝਾੜੂ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲੰਗਰ ਆਏਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਇੰਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਿੱਟੋਣਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ 5 ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਫੈਸਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬੋਤਲ ਦਾ ਢੱਕਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ, ਅੱਧੇ ਸਕਿੰਟ 'ਚ ਫੈਸਲ ਆ ਕੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਐਡਾ ਛਾਪਰ ਅੰਦਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ 'ਚ ਢੱਕਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰੌਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਵਲ ਮਾਰਦਾ, ਢੱਕਣ ਇਹਨੇ ਵੇਚਣੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਬੋਤਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਆ ਕਿਹਦਾ ਛਾਪਰ ਪਿਆ 1.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ, 250 1.5 ਲੀਟਰ ਵਾਲੀ ਬੋਤਲ ਖਾਲੀ। ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਤੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਰੂੜੀ ਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਘਰ। ਕੱਲੇ ਢੱਕਣ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇਰੇ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਉਹ ਟਾਟ ਵਾਲੀ ਬੋਰੀ ਲੱਗਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ, ਭਤੀਜੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਮੈਂ ਓਏ ਤੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨੁਕਸਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਸ ਕਰਦੇ। 5 ਸਟਾਰ ਹੋਟਲ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਰਸ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਲਦੀ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇੱਕ ਉਹ ਤੂੰ ਸੁਣ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਪੁੱਠੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ। ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪੁੱਠੀ ਪਾਈ? ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿਆਣੇ। ਤੂੰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਟੇਬਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇਖ ਕੇ। ਡਾਕੂ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਥੱਲੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਆ ਐਡੀਟਰ ਦੀਆਂ ਚੇਅਰਸ ਨੇ, ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਨੇ, ਰੂਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਬੱਤੀ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਇਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਬੱਤੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੀ ਬੱਤੀ 32,000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਾਗਾ ਮੂਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਹਰ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲੇ ਲੱਗਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੱਤੀਆਂ ਬੰਦ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਟ ਲੱਗਾ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਤਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਤੇ ਐਡੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਪਨ ਦੇ ਹੋ, ਲਿਖਣ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਐਡੀਟਰ ਦੀ ਚੇਅਰ, ਠਹਿਰ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਓਏ। एडिटर दी चेयर दे उत्ते मैं लिख के लाया एडिटर की चेयर्स पे बैठना मना है भाई, नहीं बैठना, मैं नहीं बैठ सकता उत्थे। क्यों? क्योंकि मेरी गल सुन, मैं ना STV ते जॉब करदा सा, मैं तुहानूं मजे दी गल दसां, दो वाकिया तुहानूं, वो बंदे यूके चों आए सी, उत्थे दी मैनेजमेंट उन्होंने सिक्खी सी, उन्हें आके चैनल बनाया, मैं उत्थे जॉब ते चला गया STV ते, ठीक है जी, मैं जॉब ते चला गया। हुण वो रूम जिहड़ा ना, क्योंकि उत्थे माइक डबिंग हुंदी सी, होर कुछ नहीं सी, कल्ली डबिंग करनी ते साउंड प्रूफ हुंदा, फोम लगे हुंदे ने, अग बहुत जल्दी, वो निरा बरूद हुंदा, कईयां चैनलों च अग्गां लगियां ने इस तरह। भाजी मैं उत्थे बैठा, हुण मैं सिगरट हर 5 मिनट बाद, 10 मिनट, 15 मिनट बाद, अच्छा हुण उन्हें कहा जी यहाँ पे सिगरट नहीं पीना, मैं कहा ओके। हुण जिधरों असीं कमरे चों निकल के बाहर जाने से ना, रस्ते साडे बॉस दा दरवाजा सी ते शीशा लगा सी, तूं देखदा सी कि ऐन कौन जा रहा, ऐन कौन जा रहा। अच्छा उन्हें शाम नूं ना, हुण उन्हें जदों मैनूं देख रहा, मैं बाहर सिगरट पी रहा, हर 10 मिनट बाद जो देख रहा मैं बाहर सिगरेट पी रहा, मैंने कहता यार तुम काम किस टाइम करते हो? मैं कहा अंदर जो मैं बैठा होना काम भी करता। तो कहना सारे दिन तो तुम बाहर रहते हो, सिगरेट पीते हो। मैं कहा सर मैं, मेरे से होता ही नहीं काम, डबिंग है, सोचना है, तो मेरा सिगरेट को दिल करता है, उधर से मेरे जेन में को बात आती है, उधर तलब हो जाती है, मैं बाहर आकर सिगरेट पी लेता हूँ, जाके मैं फिर सोचना शुरू कर। कहता यार तू उधर ही पी लिया कर, तेरी मेहरबानी। पूरे STV ਦੇ ਵਿੱਚ सिर्फ मैनू ज़्यादा सी अंदर सिगरेट पीन दी। दूजी गल 500 रुपया जुर्माना सी कि कंप्यूटर टेबल ते तुसी चाह दा कप या पानी दा कप या लिक्विड या कोई झूर भूर वाली चीज़ तुसी उस टेबल ते रखी है, फड़े गए कैमरे च देख लिया, 500 रुपया का जुर्माना सी। वो कहंदे मालक कहंदा सी कि तू तो पानी रखिया है, नाल मेरा कीबोर्ड पिया, नाल इधर साउंड कार्ड पिया, ए माइक पिया, तेरा हथ वजे, पानी जाए कीबोर्ड च, साउंड कार्ड च, किसी इलैक्ट्रिक चीज़ च, ਉਹਦਾ बर्बादी फिर जे कौन जिम्मेदार? पानी का गिलास, चाय, ये वो सारा कुछ रूम के अंदर। एडिटर्स की चेयर जी होंगी वो उपर माउस, कीबोर्ड, USB फलानिया चीज़ा, तू उत्थे बैठा बैठा चाह भी पीन लग पे, कल चाह रुड़े सारी। भाजी एडिटर की चेयर से नहीं बहना, दसो की मैं गलत करदा, दसो मैं की प्यार विचों खटे। एक मिनट मैं भाई टी टाइम करना यार सानू भी चुप, गल सुन के जवाब दे रहे हैं तुसी। मैं टी टाइम करना ਹੁੰਦਾ, मेरा ज़हन नहीं चलता, मैं कुर्सी ते बहना घूमण वाली ते गेम चलना। ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਓਏ ਬਸ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਥਰੂਮ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਸੈਂਸਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਵਾਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਆਪੇ ਚੱਲ ਪੈਣ। ਇਹ ਸੈਟ ਲੱਗਾ,
ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਚਾਏ ਪਾਣੀ ਸਿਗਰਟ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਸੈੱਟ ਰਿਕਾर्डिंग के अलावा सैट के जाना, रिकॉर्डिंग के अलावा ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਾਹ ਪੀਣ, ਇੱਥੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਗੰਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕੀ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ रिकॉर्डिंग के अलावा सैट पे जाना मना है। नहीं तो बदलिया नहीं जा सकता, बदलिया नहीं जा सकता, क्यों नहीं बदलिया जा सकता? अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ नहीं बदलिया जा सकता, क्यों नहीं बदलिया? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲੋ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੋ। वो तो प्रोफेशनल है, जगह जगह तुसी पेपर लिख के लाए, निच मारने की जगह, गाली निकालने की जगह। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਬਕਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ नहीं लिखा नहीं, ਉਹ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਗਏ। चुगलियां करने की जगह तुसी सारे पेपर। अच्छा उस्ताद जी तुसी बाहर क्यों लिख के लाया कि मूलियां खा के दफ्तर आना मना है? क्यों लिखा? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੂਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਪੂਰਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾਇਆ, ਸੋਫੇ ਰੱਖੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਓ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਿਲਾਰੋ ਬੰਨੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਫਿਰੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ। ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਲੱਗਦਾ। तू ना कह आर्टिस्ट। ਸਕੂਨ ਮਾਹੌਲ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਰੁਆਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦਿਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੂੰ। ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਫੈਸਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨਾਲੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਸੇਜ ਇੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਨਾ ਕੱਲ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਆਇਆ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਨੇ ਲਾਈਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਿ ਸਜਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਠਹਿਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਸੇਂਜਰ ਤੇ ਕਾਲ ਆਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ 4 ਜਣੇ ਰਲ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈਗਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਵੋ, ਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਾਂ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰਨੇ। ਲੈ ਬਈ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾ, ਅੱਲਾ ਖਾਰ ਕਰੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਹ ਲੱਲੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇਰੀ ਹਵਾਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਤੂੰ ਜੁਗਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਰੋ ਜੁਗਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਯਾਰ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕੱਟਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਤੂੰ ਕਰ ਜੁਗਤ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਹਵਾਲ ਵੇਖ ਜੇ ਫਰੀਦ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡੱਬ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਠਹਿਰ ਤੇ ਜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਤੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ। ਚਲੋ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਗਲ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਠਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਊਂਗਾ ਬੱਚੇ। ਇਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਭਰਜਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਾ ਲੂੰਗਾ, ਮਾਪੇ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਕਹੇਗਾ। ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਹਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੇਖਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਹਵਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਜੇ ਵੇਖ ਵੀ ਲੇਗਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ, ਤੂੰ ਅਸਲ ਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੀਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਹੀਂ ਫਰੀਦ ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆ ਗੱਲਾਂ ਕਟਵਾਓ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੌਣ ਬੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਫਰੀਦ, ਤੇਰੀ ਹਵਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਜਵੇ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ੋਅ ਚ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਉੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਚ ਵੀ। ਆਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੁੱਪ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲੇਲ ਚ ਬਿੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਸਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਜੁਗਤ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਖਾ ਭਰਾਵਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਜਾਣ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਾਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਪਾਥੀ ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ? ਚਾਹ ਚ ਜੋਗਰ ਖਾਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜੁਗਤ ਬਸ। ਹਮ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਕਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਕੋ ਪਾਨ ਮਗਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਿ ਜੁਗਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਠਹਿਰ, ਕੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਆ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਭਾਜੀ ਸੌਰੀ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਭਾਜੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਐਡੇ ਮਾਸੂਮ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਵਲਾਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ।
ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਮਾਸੂਮ, ਤੋਬਾ ਅੱਲਾ ਬਾਬੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲੈ ਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਟ ਜਾਓ, ਕਸਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਚਾਨਕ। ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਟ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਫਰੀਦ, ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੰਜ ਇਹਦਾ ਕਰਨ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ। ਫੈਸਲ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਫੈਸਲ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਲੇਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੈਵਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਮਾਰੀ ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਵੱਜੀ ਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਡੂਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਿਊ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਗੱਦੀ ਮਾਰੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਨਾ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਫੈਸਲ ਰਾਮੇ ਮੁਗਲ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਹਾਲ ਵੇਖੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਝਾਲ ਚੌਂਕ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਰਫ ਚਾਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਡਰੈਸ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੰਡਰਪਾਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਥੋੜ ਦਿਲ ਵਾ। ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਦਿਲ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੂਈ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਾਲੂ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਫਰੀਦ। ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਫਰੀਦ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੈਨੂਨ ਕਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੰਨਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਜੀ ਲਾਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਜੀ ਲਾਈ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਪੂਰੀ YouTube ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਲ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿੰਨੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਫੋਲ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵਰਗਾ ਕਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਦਾ ਇਨਵਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਰਦੂ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਏਦਾਂ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ 4-5-6 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਆ। ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾਉਣ, ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਯਾਰ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੋ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਗੱਲ ਕਵੇ, ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਗੱਲ? ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਟ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਰ ਲੋਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਦੀ ਫਾਰਮੈਟ ਵੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਹੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਦੀ ਇਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ? ਨਾ, ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਰ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਸੁਰਖ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਨਾ। ਬਾਸ ਨੇ ਬਚ ਜਾਣਾ ਵਾ ਯਾਰ। ਬਾਸ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ ਕਰਤੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੋਲੋ। ਅੱਜ ਚੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਹਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਕਰ ਯਾਰ। ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਬੱਕੀਆਂ ਤੋੜਦੀ। ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ। ਬਾਸ ਬਹੁਤ ਆਲਾ, ਬਾਸ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਸੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖੀ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਤੇ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਪੰਛਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ। ਬਾਸ ਭਾਈਜਾਨ ਚੁੱਪ ਵੀ ਭਾਰਾ ਵਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਓਕੇ। ਚੁੱਪ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ 3 ਜਣੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਬਣਾਏ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੇ। ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਆ ਫਰੀਦ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂ ਨਾ, ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਯਾਰ ਆਲਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਸਲੇ ਯਾਰ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਫੈਸਲੇ ਯਾਰ ਵਾਲ ਸਹੀ ਪਾਇਆ ਕਰ, ਡਰੈਸਿੰਗ ਅੱਛੀ, ਟਾਈ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਮੁਹੱਬਤ। ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੇ ਤੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਧਰ ਭਾਂ ਦੇ
ਲੈ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀਆਂ? ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਦੀ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇ ਵੱਜੀ ਕੋ ਮਜ਼ਾਕ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ। ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਨਰਮ ਦਿਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਯਾਰ ਕੈਮਰੇ ਬੰਦ ਹੀ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਗੱਦੀ ਗੁੱਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਕੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸ਼ੋਅ। ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਵੇ ਅੱਜ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇਖ ਲਈ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੜਾ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਰੋਬੜਾ ਥੋਬੜਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਬਾਪ ਰੱਖ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪ ਤੇ ਗੱਦੀ ਮਾਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮਾਰੇਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੇਗਾ ਪਿਓ ਨਾਲ? ਚੱਲ ਦੱਸ। ਉਹਨੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਰੋਲ ਲਿਆ। ਲੈ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਬਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ? ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਸਕਦਾ? ਪਾਟਣ ਪਿਓ ਲੱਗੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਪਾਟਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਪਾਟ ਗਈ ਅੱਖ ਫਿਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪਾੜ ਗਈ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਲੈਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਰੂਲ ਬਣਾਏ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਰੂਲਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਕਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਨਾ? ਬਰਤਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੱਪ ਜਾਂ ਚਾਹ ਪੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੈਲਫ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਖਾਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੇਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਯਾਰ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕਲੀਨ ਵਿਛਿਆ, ਕਲੀਨ ਚਕਵਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰੇਤ ਦੀ ਟਰਾਲੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਕੋਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਖੇਡਣਾ। ਲੈ ਯਾਰ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਮਝ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਨੱਕ ਚੁੰਗਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨ ਡੇ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਲ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਤੇ ਚੂਰਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲ, ਪਰ ਇਹ ਢੇਠੇ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ, ਚੂਰਨ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਠੇ ਦਾ ਸੂਟ ਨਵਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਜਾਮ ਨੂੰ ਪਾ ਲਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਸੈਨ ਵਾਲੀ ਜੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ। ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਨਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ ਗੱਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੱਸ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਦੀ ਕਿਹੜੇ ਚ ਪਾਤਾ ਮੈਨੂੰ? ਟਚਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸਤਾਦ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਨੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਗਲਤ ਮਾਰੀ ਆ, ਗਲਤ ਮਾਰੀ ਆ। ਇੰਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਇਹਤਰਾਮ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਫਿਰ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਖ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਗਹਿਰੀ, ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ। ਔਰ ਨੁੱਕਰ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੀਤਾ ਇੰਜ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਆਰਫ ਚਾਲੇ ਕੋ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫੈਸਲ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ। ਦੋ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਚੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ। ਹੋਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਝਟਕਾ ਬੱਚੇ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਯਾਰ ਦੀ ਕਸਮ ਉਸਤਾਦ ਬੋਲਣ ਉਹ ਮੈਂ ਸਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਵੀ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਆ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਮੋਢਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਾ ਹੀ ਮੋਢਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਚਲੋ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਕੌਣ ਸਾ? ਬਹਾਦਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਬਦਦੁਆ ਮੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਤਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਦਦੁਆ? ਮੈਂ ਜੈਨੂਅਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ। ਆਹੋ ਦੋ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਦਦੁਆ, ਅੱਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ। 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਦਦੁਆ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਦੀ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ, ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ? ਅੱਛਾ ਖੁਸਰਾ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਿਕਲੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ।
ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਨਾ ਗੱਲ ਅੱਛੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਬਦਵਾ ਤੇ ਔਲਿਆਂ ਦਾ ਖਾਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀੜ। ਵਾਹ 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 ਜੀ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਸਹੁਰਿਆਂ ਘਰ ਜਵਾਈ ਤੇ ਆਂਗਣ ਟੇੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸਤਾਦ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਦਾਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲੈ, ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਜੇ ਸਹੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੋਚਣ ਡੇ। ਇੱਕ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੱਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਗਲ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਯਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲਾਨਤ ਭੇਜੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨਾ 10 ਮਿੰਟ ਬੈ ਕੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਹੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟ ਬਜਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਲੇ ਇੱਕਦਮ ਤਰਾਹ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰਾ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਯਾਰ। ਨਾਲੇ ਨਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਵੀ ਦੁਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਯਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦੁਆ। ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਜੋੜਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਅੱਛਾ ਐਵੇਂ ਬੈਠਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਵੇਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਾਮਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਆਇਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਖੜਕਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖੜਕਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਗਈ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਮਰਦਾਨਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਦੱਸੀ, ਭਾਈ ਜਾਜ਼ ਕੈਸਰ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾਮ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਨਾਲ? ਸਹੀ ਸੀ ਦੱਸੀ। ਆ ਲਓ 65 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲੀ ਬਚਪਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਗਜ਼ਲ ਗਾਇਕ ਨੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰੀਦ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾਉਣ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ? ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਹੋਏ। ਉਹ ਨਾ ਸਿਆਣੇ, ਜਦੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਕਸਦ ਬੱਚਾ ਬਣਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਤਾ ਭਾਈ ਜਾਗ ਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁਕਣ ਮਿੱਟੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਡੇ ਪਰਸੋਂ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇੱਕ ਰੂੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਡੱਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਖੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ। ਓਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਆ, ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਖੇਲਿਆ। ਕਮਾਲਾਬਾਦ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ, ਲਾਖੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਲਾਖੇ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਥੋੜੇ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਲਾਖਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਮਬੈਸੀ ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਲਾਣ ਲੂਣ ਹੋ ਹਟੇ ਨੇ, ਗਵਾਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਟੂ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੱਕੜ ਦਾ ਲਾਟੂ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕੋ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਟੂ ਕੁੱਪਾ ਬਣਵਾਉਣਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਬਣਵਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ 5-7 ਗਾਹਕ ਸੀ, ਉਤੋਂ ਉਹਨੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਹਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਚ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੌੜਾਂ ਭੱਜਾਂ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਹਣਾ ਲਾਟੂ ਤੇ ਉਹ ਰੱਸੀ ਫੜ ਕੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਫਿਰ ਲਾਟੂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਟੂ ਪਾਏ ਨੇ ਫਿਰ, ਯਕੀਨ ਕਰ। ਆਹੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਖਾਦੀ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ। ਮਾਰ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਖਾਦੀ ਆਪਣੇ ਅੱਬੇ ਦੀ, ਜੈਨੂਅਨ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ। ਡੋਈ ਵੱਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡੋਈ ਅੱਗੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਨਸੀਰ ਫੁੱਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਭਲਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਾਨ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਡੋਈਆਂ ਕੋ ਮਾਰਦਾ ਪਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕੁ ਮਹਾਨ ਐਟਮ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਕੈਸੇ ਮੈਂ ਐਕਟ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ 'ਚ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਰਾ ਬੇਗਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਐਟਮ ਕਰਨੀ ਨਾ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੈਂ, ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 2 ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਖੜੇ ਨੇ ਬਸ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਈ, ਹਾਂ ਬਈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕਦੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਐ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ ਬਸ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਮਾਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਧੱਕਾ ਜਾਂ ਨਾ, ਖੜਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਡੋਈ ਮਾਰੀ ਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਨੱਕ ਤੇ ਵੱਜੀ। ਉਹ ਡੋਈ ਅੱਗੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਡੰਡਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਸੀਰ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਖੂਨ ਨਿਕਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ।
ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਾ ਜ਼ਰੀਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰਜ਼ਾਬਾਦ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੀਕਾਂ ਚੂਕਾਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਬੂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਹਨੇ ਬੂਹਾ ਭੰਨਿਆ, ਵੇ ਬਸ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਗਲੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾਨੀ ਅੰਮੀ ਟੈਪ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਜਿਵੇਂ ਬੂਹਾ ਖੋਲ, ਉਧਰੋਂ ਅੰਮੀ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ। ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਰੀਝ ਲਾ ਕੇ ਉਧਰ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਉਧਰ ਵੀ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜਤਾ ਇੰਝ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਡਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ 2.5 ਮਰਲੇ ਨਾ ਘਰ 20 ਨੰਬਰ 'ਚ ਇੱਕ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਗੈਲਰੀ ਇੰਝ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨਾ 2.5 ਮਰਲੇ ਦੀ, ਇੰਝ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇੰਝ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਝ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਝ ਜਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੈਲਰੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ, ਉੱਧਰ ਨਾ ਹਨੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਮੈਂ ਸਲੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਕੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਏਗਾ ਹਿਸਾਬ। ਮੈਂ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ। ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਐ ਹੱਥ ਦੋਵੇਂ, ਇੱਧਰੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਠਰੀ ਟੈਪ ਜਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਗੱਠਰੀ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨੋ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੰਨਿਆ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਭਾਈ, ਸੋਹਣਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੇਟੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਪੇਟੀ ਤੇ, ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਪਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੈੱਲ ਮੇਰੀ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੀ ਚਾਰਜ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ, ਚੀਕਾਂ ਚਾਂਗਰਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਨੇਕ ਸੱਕ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਵੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਬੇ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ, ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਲਣਾ ਰੱਸੀ ਖੋਲ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੀ ਨਾ ਚਲੋ ਜਾਓ ਪਰ ਚਲੋ ਚੜੋ। ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਾਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਜਾਓ। ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਉਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਡੋਈਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਕੁੱਟ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਮੈਂ ਹਟਿਆ ਹਟ ਗਏ ਹਰ ਕੰਮ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਡਰ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ? ਗਲਤੀਆਂ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਖੇਡਦਾ। ਅੱਛਾ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ 7 ਤੋਂ 9 ਤੱਕ ਮੈਂ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ ਦੀ ਗੇਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ਬਾਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 9 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕੁੱਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ 2 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਸੁਬਾਹ 7 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਕਰਾਟੇ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਬਰੂਸਲੀ ਟੈਪ ਬਣ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਬੇਟੇ ਐ ਹੁੰਦੇ ਜੂਡੋ ਕਰਾਟੇ, ਆਲੂ ਪਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਮੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੋ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਕਰਾਟੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਜੀ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵਾਂ, ਐਸਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਦਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਦਤ ਸੀ, ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਈਦ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ, ਤੇ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨੱਸ ਭੱਜ, ਅੱਛਾ ਉਹ ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਆਪੇ ਹੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਲਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਐ, ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਜੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਚੱਲੇ। ਇੰਝ ਦੀ ਤਵੀਅਤ ਸੀ ਅੱਬੇ ਮੇਰੇ। ਹਾਂ, ਉਸਤਾਦ ਜਵੇਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਕੁੱਟ ਪਈ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਡੈਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਉਹ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਮਰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਵੀ 14-15 ਸਾਲ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾ ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜਵੇਦ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡੈਕ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਡੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਪੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਪੰਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਨੀ, ਉਹ ਪੰਨੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਵੇਟਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਵਾਜ਼ਮਾਤ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਛੁਆਵਾਂ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਨੀ ਲੈ ਗਿਆ ਪਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਪੰਨੀ ਹੱਥੇ ਫੜੀ ਇੰਝ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਆਹ ਪੌੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜਵੇਦ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਪੰਨੀ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਵੇਦ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਮਾਦ ਜਵੇਦ ਤੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ 2 ਵਜੇ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ
ਤੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰਾਤ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਤੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ 9 10 11 12 1 2 ਵਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵੇਂ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ? ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਇਹ ਜਾਨੂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਬਸ ਨਹੀਂ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਅੰਮੀ ਇਹ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਰ ਸਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਕੇ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਮੈਂ? ਉਰੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ। पैसे कितने? अच्छा उन्होंने नहीं करते को पैसे कितने? उस्ताद जी, उस्ताद जुवैद के आपके साथ जो गलत मुरासिम थे उसके बारे में बताइए। उस्ताद जुवैद थे वो मैं तुहानू फिर दसांगा। उहदे नाल भी बड़ियां स्टोरियां। लो नाज़रीन टाइम बहुत हो गया, साडियां बैटरियां भी कैमरे दियां एंड हो गईयां ने ते अपना बहुत ख्याल रखना, ये गल्लां दे मुक्कणियां नहीं। फिर किस दिन तुहानू मैं अपने अब्बे दे नाल अपनी स्टोरी ਉਹਦੇ ਚ बहुत कुछ सीखने ਨੂੰ भी मिलेगा न्यू जनरेशन ਨੂੰ। अजकल ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ, मैं बहुत कुछ ऐसा दसांगा कि इंज करियो इंज होएगा, इंज करियो इंज होएगा, वो भी मैं बड़ा कुछ दसांगा। उस्ताद जी एक शेर ਮੈਨੂੰ याद आ गया। हाँ, रुख छां वाला नेरी नाल डिग्गिया, रुख छां वाला नेरी नाल डिग्गिया ते अब्बा मैनू याद आ गया। हाय हाय वाह वाह वाह, क्या बात है। लो जी नाज़रीन, अपना बहुत ख्याल रखना, अपने वालदैन दा बहुत ख्याल रखो, भैणां भाइयां दा बहुत ख्याल रखो। 1 तरीक नूं आपां सिस्टर वाला डे करना वा, 1 तरीक नूं, ठीक हो गया, लेकिन वो बकवास वाले लफज नहीं यूज करने, अच्छे तरीके दे नाल करना। सही गल, ठीक है ना? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੇਕ ਕੂਕ ਭੇਜਣ ਮੈਨੂੰ। नहीं तू करना वा, ਉਹਨੂੰ नहीं चाहिदा, ਉਹ ਛੋਟੀ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਵੈਸੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ। ਵੇਲੋ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਆ ਕਿ 60% ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, 40% ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 40% ਆਡੀਅנס ਅਗਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਪਲੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਬਟਨ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨੱਪੋ, ਬੈਲ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਲਵ ਯੂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।